ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਕ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। चिट्टे कपड़े कोट पैंट पाया, बड़ियां गड्डियां, बड़े बड़े मोबाइल फोन, उच्चे ओहदे, ये चढ़ती कला नहीं है। चढ़ती कला सिर्फ भगती करने वालियां दी है, ਜਿਹੜੇ सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, गुरबाणी नाल जुड़ते हैं, सवेरे 2-2:30 बजे उठते हैं, वो चढ़ती कला विच रहणगे। उन्हां दे चेहरे ते लाली होएगी। बच्चे मेरे बड़े चलाक सी, बच्चों नूं कंप्यूटर आउंदा सी, उन्हां ने जदों कीबोर्ड ते काम करना ते अज तां हत्थ रखना, बापू ना देख ले विच की करते हैं। मैनू बड़ा, मैं ये भी मेरे वास्ते एक चैलेंज सी भी बच्चे बड़े शरारती हैं, भी मैं चाहते ने भी मैं इन्हां दे अंडर ही रहा। आखिर मैं की करया, मैनू उन्होंने हर बात हताश करता भी असीं तेरा काम नहीं करना। मैं कहा ठीक है भाई, हौली हौली सारा कंप्यूटर मैं विदाउट एनी ट्रेनर तो बगैर मैं कंप्यूटर सीखा। 300 पेज ਦੀਆਂ किताबां आप टाइप करके प्रूफ रीडिंग करके पब्लिश करिए और बेचिए। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। पूरी फैमिली से ही हो, बड़ी गड्डी सी, कहते जी हाँ जाए। मैं कहा मेरा एक सवाल है, हाथ जोड़ के मैं क्या ਤੁਸੀਂ ਨੈਣੀਤਾਲ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ, ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। कहते फिर मंगना की चाहिए? हाँ मैं क्या, ये थोड़ा कम का सवाल है। मैं क्या मंगना ये चाहिए है, हे सच्चे पातशाह, हे परमेश्वर, हे गुरु रामदास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो साडा पिछा छड़ा दे। सारे पासे यही हाल है, असी वो चीज़ मंगांगे जिहड़ी सानू पहला परेशानी तो भी ज़्यादा परेशान करती है। कोठियां मंगियां, कोठियां परेशान करदियां, नौकर चाहिए, सफाई नहीं होंदी। कारां मंगियां, कारां दे एक्सीडेंट होंदे, बंदे मर जाते हैं। ਅਸੀਂ सब कुछ उल्ट मंग रहे हैं, पर सानू परमेश्वर ने जो दे के भेजा वो सच दे के भेजा। मोबाइलों ने बच्चे बिगाड़ते, क्योंकि आजकल तो मोबाइल ही इतना सब कुछ हो गया। दुनिया नूं नहीं पता मोबाइल फोन का की फायदा है। तुसी जदों तक मोबाइल फोन ते इंटरनेट नाल जुड़े होए हो, तुसी अपने आप नाल जुड़े होए हो। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਬ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ। करनी बहुत जरूरी है, तो ये पता हर उम्र च की जा सकती है। तुसी उन्ने हिसाब नाल उन्ना क कमाओ कि अपने जोगा कमा सको। उम्र के मुताबिक ना रौला पाओ, हुण मैं बुढ़ा हो गया, हुण मैं की करांगा, उहदे मुताबिक अपने काम नूं चेंज कर लो। पर दी जिंदगी चों, इन्नी टेंशनां भरी जिंदगी चों असीं सुकून लभदे फिरदे हां। सुकून मिले किवें? नहीं मिलना, सुकून नहीं मिलना, संतोष नहीं मिलना, शांति नहीं मिलनी, नहीं मिलनी, नहीं मिलनी। गुरबाणी एक बीन है, बीन जिदा बीन सपेरा बजाउंदा, सप भी ऐ करन लग जांदा है। गुरबाणी दे अगे जिहड़ा मन है वो भी ऐ डोलन लग जांदा आके, भी जिवें तू कहेगा मैं करन नूं तैयार हां। गुरबाणी, असीं गुरबाणी नूं गुरबाणी समझी बैठे हैं। मापियां दी कोई कदर नहीं करता, बहुत सारे आश्रम खुल गए, आश्रम किवें बंद होण? आश्रम खोलने नहीं चाहिए। जदों किसी नूं सहारा दिखदा है वो भज लैंदा, मैं तां आश्रम चलिया। घर च प्यार थपाक हैगा? रवैये दा प्यार है, जद मैं सारियां नूं रवैये जांदे बण देने, पोते पोतियां नूं भी तैयार खड़े हुंदे ने, मूहरे खड़े हुंदे भी आ गया, जिन्ने 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 मंगे ਚੱਕੋ ਜੀ ਚੱਕੋ ਜੀ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
मेरा ढाबे करके नहीं लोग आ रहे, पब्लिक मेरे नाल सीधा जुड़ चुकी है दी बाबा जी कोल चाहे एक रोटी खाइए जाना, बाबा जी नूं मिलना ही मिलना। पूरे इंडिया चों लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर सिख लोग दिल्ली तो, सारा जो पंजाबी इलाके ने दिल्ली दे या नैनीताल तो जिथे भी पंजाबी बोलते लोग आ रहे हैं मैनूं मिलने वास्ते, मेरे को रोटी खा के भी जाते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਨਾ ਸਰਹੰਦ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਸ਼ਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਈ ਸਾਗ ਚੱਲੇਗਾ, 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਸਰੋਂ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਦਾਲ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਬਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੜੀ ਚਾਵਲ, ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੜੀ ਚਾਵਲ 2 ਹੀ ਆਈਟਮਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ 2 ਹੀ ਆਈਟਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਮ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਰੂਹ ਨਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਬਾਕਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਔਰ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਣਕ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਕ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਲਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਮਸਤਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹਰੇਕ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ।
ਇਹ ਢਾਬਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਛਾਪਿਆ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਈ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਤਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਮੈਂ 300 ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਆਂ ਔਰ ਵੇਚੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਆਏ? ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ, ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੜਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ 84 ਕਟਵਾ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ। ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਜੰਮੂਗਾ, ਸਾਲਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰੂਗਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਲਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੋ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ, ਕਾਰਟੂਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ। ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਬ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਫੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਊ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500 ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 45 ਰੁਪਈਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਾਸ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਾਸ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਸ ਬਣਾਓ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਮੱਠੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ ਲਿਆਓ। ਨਕਦ ਦੇਣਾ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਘਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 12, 13, 15 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਡਡਹੇੜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕੋਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। 2.5-3 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਚਾਹ ਚੂਹ ਪਿਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਖੋਪੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹਰ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਮਾਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਕਮਾ ਸਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਬਣਾਓ। ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬੀਨ ਹੈ, ਬੀਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਨ ਸਪੇਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਸੱਪ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਕਿੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਬੰਦਾ? ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਗ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨੀਪਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਖਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ,
ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲਾ ਜਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਫਰੋਜ਼ ਐ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਵੰਡਦਾ, ਕਈ ਠੱਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਸ਼ੀੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 50-100 ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂ, ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਖੋਪੜੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਲੋਕਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਢਾਬਾ ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਢਾਬਾ। ਤੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਂਗਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫੋਰਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ NRI ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੰਗੋ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਰਤੂਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਰਤੂਤੋਂ ਬੜੀ ਚਟਾਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈਗੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਥੋੜੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਓਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਵੰਡ ਛਕੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਡੂਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਸ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਸਾਉਣ ਦਊਂਗਾ ਨਾ ਦਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੁੜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ? ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਣੇ ਫ੍ਰੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲੋਕੀ ਵੇਚ ਕੇ 400 ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ 22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੁਣਾ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਮੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਂਗੇ, ਮੱਖਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗਰਕ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਖਤਮ। ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੱਝਾਂ ਮੈਂ 4 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵਜਨ ਚੱਕੂਗਾ। ਮੈਂ ਵਜਨ ਚੱਕਦਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। 40-50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ? ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ ਆ। ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤਪਾਕ ਹੈਗਾ? ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਜਾਂਦੇ ਵੰਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੇ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਚੱਕੋ ਜੀ, ਚੱਕੋ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚ ਗਏ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਰਚਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਸਮਾਨ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਬੱਚੇ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਭਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁੱਤਾ ਇਕੱਲਾ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨਾਲੀ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚਿਤਕਾਰਾ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਸ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਈ ਕਾਰ ਗੋਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਲਾਈਫ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਰਖਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਰਖਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆ, ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੇਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈ ਗੋਡ। ਜੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਰੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ, ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਜੰਗ, ਯੁੱਧ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯੋਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਓਹ ਤੇ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਸੁਣ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਂ ਆ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਅਰਥ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਅਰਥ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਬੇਟਾ, 5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਢਾਬੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਪਬਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੰਨਾ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲਜ਼ੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਵਿੱਕੀ ਜਰਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।